الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اس کرۂ ارض پر بسنے والے کفار کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کفار میں ملحد اور مرتبی پائے جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اکثر اوقات اللہ پاک ایسے معجزات دکھاتا رہتا ہے اور کافر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ایک ایسا ہی حیران کن واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جس میں ایک ملحد ڈاکٹر نے اسلام قبول کر لیا۔ اس ڈاکٹر نے اللہ پاک کا ایسا کیا معجزہ دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے آج کی ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ مستفیض ہوتے رہیں۔ پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ واقعے کی طرف۔ پیارے دوستو، ان کا نام رونس برون ہے۔ یہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن بھی عیسائی نہیں رہے بلکہ ملحد ہو گئے۔ کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ نہ صرف امریکہ کے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، بلکہ پورے بر اعظم میں ان کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر ہی موجود نہیں تھا۔ یہ دنیا بھر میں لیکچر دیا کرتے تھے، یہ امریکہ کے بہترین اسپتال میں ڈیوٹی انجام دیا کرتے تھے، مگر یہی اہم ترین اسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن ان کے سامنے بے بس اور لاچار سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ یہ 1990 کی بات ہے، جب ان کے گھر ان کے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا، کیونکہ اب وہ نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ایک آرٹری میں ایک ایسا نقص تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم آکسیجن ملا خون حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اس کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے علم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ مر رہا تھا، کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کو صرف ایک علاج تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کرتے ہوئے آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے ریلیکس کر دیا جائے۔ اول تو اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی، اور اگر یہ آپریشن کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو سال یا 2 سال کے بعد دوبارہ سے گرافٹنگ کرنا پڑتی، اور اس میں بھی کوئی امید نہیں تھی کہ اگلی مرتبہ 2 گرافٹنگ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اگر ہر مرتبہ آپریشن کامیاب ہو بھی جاتا تو شاید میری بیٹی زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 سال ہی جی سکتی تھی۔ اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں سے اور بطور ایک باپ چیر پھاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک ہی نہایت قابل ڈاکٹر کی سربراہ میں ایک ٹیم تشکیل کی گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحد دعا یا ہول یعنی پریرون روم میں چلا گیا۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر روم بتاتے ہیں کہ اس کمرے میں کسی مذہب کی کوئی نشانی موجود نہیں تھی۔ یہ کمرہ ہر مذہب کے سامنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے اسے کسی مخصوص مذہب سے جڑی نشانیوں سے پاک رکھا گیا تھا، تاکہ آپریشن کے دوران یہاں لوگ اپنے عقائد کے مطابق دعا کر سکیں، یہاں تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے دھوڑ یا کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ آج سے قبل ڈاکٹر لورنس براؤن کے لیے یہ کمرہ فزیکل ڈوز کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن آج کی جب اپنی جان پر بن گئی تھی تو یہ کمرہ ان کے لیے بھی ایک مذہبی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر لورنس کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جو بھی خواہش کی تھی اسے ہر قسم حاصل کیا تھا، چاہے وہ دولت سے ملے یا اثر و سلوک استعمال کرنا پڑے، اور ناممکن اور ممکن جیسے الفاظ میری لذت میں نہیں تھے، مگر آج مجھے قدرت بے بس کر چکی تھی۔ نہ تو سائنسی حالات کچھ کر سکتے تھے، نہ اثر و سلوک، اور نہ ہی میری دولت میری بیٹی کی جان بچا سکتی تھی۔ میرے پاس جب کوئی چارہ نہ رہا تو میں نے ہاتھ اٹھا لیے اور اس ہستی کو پکارنے لگا جس کے وجود سے آج تک منکر رہا تھا۔ میں گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، اے پیدا کرنے والے، اگر تو سچ میں وجود میں ہے تو پھر تجھے اس کا علم بھی ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود سے انکاری رہا ہوں، مگر آج میری بیٹی کی زندگی مجھے تیرے در پر لے آئی ہے۔ اگر سچ میں تو ہے تو تو میری مدد فرما۔ ہر قسم کے اسباب
जवाब दे चुके थे। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता था तो सिर्फ उनके बनाने वाले ही बचा सकता था। वही इस मसले को हल कर सकता था जिसने इस बच्ची की तख्लीक फरमाई है। ए खालिक, मैं सदके दिल के साथ तुझसे ये वादा करता हूँ कि अगर तू मेरी बच्ची का मसला हल फरमा दे तो मैं सारे मज़ाहिब का मुताला करूँगा और इनमें से तेरा पसंदीदा मजहब कबूल करूंगा और सारी जिंदगी तेरी गुलामी और तेरी सरबलंदी के लिए वक्फ कर दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर लोरस ने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि मैंने सच्चे दिल से ये अहद किया था कि ऑपरेशन थिएटर की तरफ से वापस लौट आया था। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही लगे होंगे, मगर जब से ऑपरेशन थिएटर में वापस लौटा तो वहाँ की फिजा ही बदली हुई थी। जो मैं एक लम्हे भी महसूस कर ली, वहाँ अफरा तफरी की बजाय सुकून और इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला कि बच्चे के ऑपरेशन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। खून का बहाव दुरुस्त हो चुका है और उसके दुरुस्त होने की जो साइंसी वजूहात हैं वो बता रहा था। मुझे समेत बाकी टीम मेहरबान में से किसी की आंखें या चेहरे से इन वजूहात पर यकीन करना 1% भी नजर नहीं आ रहा था। हम जानते थे कि ये सिर्फ बातें ही हैं, इनमें हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं। अलबत्ता मैं ये जान चुका था कि मेरा मुआहिदा खालिक की तरफ से मंजूर कर लिया गया। ये खराबी भी उसी खालिक ने फौरन दुरुस्त कर दी। इससे पहले भी मेरी बेटी कृष्णा टोका मुर्तबा भी खालिक की तरफ से मुझे एक सिग्नल दिया गया था जिसे मैंने मामूली समझा और मेरी पहली बेटी क्रिस्टीना ने पैदाइश के समय ही मेरा हाथ पकड़कर अपने दोनों पांव पर खड़े होकर मुझे हैरान कर दिया था। डॉक्टर अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था, मगर मैंने इस नामुमकिन को भी कोई साइंसी वजह समझ लिया था और अपने खालिक को न पहचाना और उसने दूसरी बेटी नामुमकिन में मुझे बांध कर अपने दर पर डाल दिया। डॉक्टर लोरस ने मजीद इंकिशाफात किया कि मुझे अपना मुआहिदा अच्छी तरह से याद था। मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कुतुब को पढ़ना शुरू किया और उनके उलमा से मुबाहिसे किए, लेकिन मेरे सवालात के जवाबात किसी के पास नहीं थे सिवाय इस्लाम के, और यही मेरा आखिरी ऑप्शन था। जब मैंने कुरान का मुताला शुरू किया तो मेरे दिलो दिमाग की दरीशे खुलते चले गए और 1994 में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर लोरस बॉरोन की तरह कई एक अफराद ने रब्बे अजीम के मोजिज़ात देखते हुए इस्लाम कबूल किया है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। इस्लाम के सदाकुन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस्लाम के दाई अव्वल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार पर गौर करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और सीरत तैयबा से जो वाकिफ होगा वो ये अच्छी तरह जानता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर दावाए नबूवत तक यानी 40 साल तक कभी भी झूठ नहीं बोला था। कभी किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा नहीं दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार दयानतदार थे। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ही से आला और बाला हर तरह के इंसानी वजूद से पाक था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सच्चे थे कि मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे और इतने ज़्यादा अमानतदार कि अमीन के लक़ब से मुकल्लिब थे। खुद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले अलल ऐलान इस्लाम की दावत दी और सफ़ा के वादे से हक आवाज़ बुलंद हुई, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने किरदार को पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी से आवाज़ लगाई, या सबाहा। इस आवाज़ को सुनकर तमाम शहर के लोग जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से ये पूछा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो सुबह या शाम या किसी भी वक्त तुम पर हमलावर हो जाएगा, तो क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सबने कहा हाँ, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी झूठ बोलते नहीं देखा। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद पेश की। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।